आओ असी पवित्र शास्त्र दी जिरमिया दी किताब, पुराने नेम दी किताब है जिरमिया दी किताब। जिरमिया 2 नंबर अध्याय उसकी 13 नंबर ऐत मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हां। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां जो कीतियां, उन्होंने मैनू त्याग दिता, जिउंदे पानी दे सोते नूं अपने लिए चुबच्चे पुट्टे, टुटे हुए चुबच्चे जिन्हां विच पानी नहीं ठहरदा। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन के उत्ते बरकत देवे और असीं अपने सिरों झुकाउंदे हां, अपनी अखां नूं बंद करदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करदे हां अज दे दिन दे लई तू सानूं संगति करन दा मौका दिता है। और पिता असीं हुण दुआ करदे हां इस वचन दे लई, पिता तू इस ते बहुत आशीष दे, बरकत दे प्रभु, ये साड़ी समझ विच आवे। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। आ तुसीं सब बैठ सकदे हो आराम दे नाल। वचन नूं इज्जत देनी है। वचन नूं इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि असीं खड़े हो गए, वचन नूं सुनना ही जो है वचन की असली इज्जत है। हालेलुया। असीं अज पढ़िया है जिरमिया की किताब, उसका 2 नंबर अध्याय उसकी 13 नंबर ऐत दे विच लिखिया है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां जो कीतियां, उन्होंने मैनू त्याग दिता, जिउंदे पानी दे सोते नूं अपने लिए चुबच्चे पुट्टे, टुटे हुए चुबच्चे जिन्हां विच पानी नहीं ठहरदा। हालेलुया। ये यहोवा कह रहा है अपने नबी जिरमिया नूं कि मेरी प्रजा ने जिउंदे जल दे सोते नूं त्याग दिता और अपने लिए चुबच्चे पुट्टे। हालेलुया। चुबच्चे जानदे की हुंदे? चुबच्चे चुबच्चे हुंदे कि बंदे अपने लिए जिद्दां आप पुट लैंदे है पानी दा हौद, पानी दे टोए बना पुट लैंदे आ जां बना लैंदे आ। वो है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ पानी इकट्ठा कर लेंदे आ ताकि ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और साडा परमेश्वर कहता कि उन्होंने जिउंदे जल दे सोते नूं त्याग दिता। जिउंदा जल दा सोता कौन है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नूं त्याग दिता और अपने लिए टुटे हुए चुबच्चे बनाए जिन्हां दे विच पानी नहीं ठहरदा। हालेलुया। असीं देखदे हां कि अज दे समय दे विच ये उसे टाइम दे लिए नहीं है कि इसराइलियां नूं कहा गया है। जद जद भी वचन पढ़िया जाता है और जो पढ़ता है ਉਹਦੇ ਲਈ है, जो सुनता है ਉਹਦੇ ਲਈ है। हालेलुया। ये साडे ਲਈ भी उन्नी ही है ते जिन्नी ਇਹੋ उस टाइम इसराइलियां दे ਲਈ सी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल अज ते युगो युग इक्को जिहा है, वो कदी बदली नहीं हुंदा। हालेलुया। ये जो हो रहा है सबो कुछ, क्यों जरूरत पई परमेश्वर नूं ये कहण दी? खुदा नूं की जरूरत पई कि लोकां ने मैनू छड्ड के अपने लिए टुटे हुए चुबच्चे बनाए। लोग पानी चाहुंदे आ, सारे लोग जिहड़े पानी ते चाहुंदे भी पानी होवे उन्हां दे कोल, पर उन्होंने अपने लिए हौद बना दिते। क्योंकि जीवत जल दे सोते दे कोल जाना वो सोचते औखा काम है। असी सौखा काम लभ लईए कि असी अपने एक दायरा जा बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी भर लईए ते असी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੀ जाइए। पर वो नहीं जानते कि जो पानी ठहर जाता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जरासीम पैदा हो जाते हैं, वो बीमारियां का कारण बन जाता है। हालेलुया। और जो बहता पानी है ना, जिद्दां असीं कि यीशु मेरा बहता दरिया, जिहड़ा पानी वग रहा है वो पानी कदी खराब नहीं होता। हालेलुया। पर जब पानी रुक जाता है, पानी किते ठहर जाता है तो वो खराब हो जाता है। हालेलुया। अज की होया कि सबो कुछ ना उल्टा हो रहा, सबो कुछ, सारा कुछ ही उल्टा हो गया है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की जगह के उत्ते पास्टरां नूं रख लिया। ये जिहड़े टुटे झवच्चिआं दा जिहड़ा मतलब असल दे विच की है, इहनूं तुसीं समझना है। हालेलुया। होया कि जिउंदे परमेश्वर नूं जिहड़ी जगह देनी सी वो पास्टर साहबानां नूं दे दित्ती गई। हालेलुया। असीं देख सकते हैं आले दुआले भी सबो जगह ते कि लोगों ने डेरे बना ले। परमेश्वर दे कोल कोई नहीं गया। परमेश्वर कोल दे जाण दा मतलब सी कि अपना जीवन उसनूं देना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ रहना है।
वचन ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਬਾਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੋਚੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਚੋਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹਿਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਝਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਝਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੂਰ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਹ, ਔਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਲੱਭ ਲਈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਦ ਪੱਟ ਲੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਣ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਚਵਚਾ, ਔਰ ਹੈ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਚਵਚਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਰਮੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਕੋਲ, ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲਦਾ 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 ਅੱਜ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੋਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसने ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ? ਫਿਰ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਣ।
ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਸਮਝਣ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਸਮਝਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਲੇ ਹੈਂਡ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਰਖਾਉਣਾ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰਖਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਲਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਲਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਰਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਹਨ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੋ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਗਾ, ਇਹ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੋਚੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਦੀ ਪਿਆਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ
खुद प्रार्थना कर रहा कि वो रो रहा है, कहते देखो प्रभु यीशु मसीह रो रहा, परमेश्वर किस तरह होगा, तो रो रहा है। वो कहता कि ये प्याला जिहड़ा है, वो कहते सलीब तो डर गया सी, कहते भी ये प्याला जो है मेरे तो वख हो जाए, है ना। दरअसल वो इदां नहीं सी, वो अत पवित्र सी और पाप जो है उस पाप का जाणू नहीं सी। असीं बाइबल विच जाणदे हां वो पाप का जाणू नहीं सी, पाप का ਉਹਨੂੰ एहसास नहीं सी पाप कितना खतरनाक है। पर जब उसने अपनी दुल्हन ਨੂੰ अपने चुने हुए लोगों ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤ ਸੀ कि ये लोग पापी है, पहला पाप तो आयाद होण, इन्हां दे पाप क्षमा किए जाण। फिर उसने वो जब देखा कि वो होए दुनिया दे विच इन्ना ज़्यादा पाप है, इन्ना ज़्यादा दुनिया का बुरा हाल है, और जब उसने वो कटोरा देखा पाप का, साढ़े पापां का भरिया हुआ कटोरा, और उसने कहा कि ये मेरे तो टाल जाए, क्योंकि अत पवित्र है। और पवित्र जो है, पवित्र और पाप दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं रह सकदियां। वो खुद आत्मा है, वो आत्मा देहधारी होया है, वो अत पवित्र है, और प्रभु यीशु मसीह रहा। रोया पता क्या? क्योंकि जब उसने प्याला ऊपर लेना सी तो पवित्र आत्मा ने उस तो साइड होना सी, क्योंकि पवित्र आत्मा और पाप एक जगह नहीं रह सकते। और वो फिर उस टाइम जिदा ही उस तो वो पाप का प्याला ऊपर लै रहा, पवित्र आत्मा उसनूं छड्ड के चला गया। कहता कि हे पिता तू मैनूं क्यों छड्ड दिता है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो वख नहीं रह सकता सी। ये पवित्र आत्मा वो नहीं है जिहड़ी असीं उत्थे शारा रा रा वा वा ला रा, ये नहीं कि हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर जिहड़ा रो पिया, क्योंकि उसनूं पवित्र आत्मा तो थोड़ा वख होना पैना सी, तद ही तो उत्थे पाप आ सकदा सी। अगर उत्थे पवित्र आत्मा रहिंदी तो उत्थे पाप नहीं आ सकदा सी। और उसने सारा ही पाप जो है फिर अपने ऊपर लद के और उसनों सलीब के उत्ते टंग दिता। हालेलुया। फिर वो नवी सृष्टि बन गया। हालेलुया। और वचन दे विच लिखा है कि जेड़ा उसनों पहन लैंदा है वो नवी सृष्टि है, फिर वो उत्ते दंड दी आज्ञा नहीं है। हालेलुया। दूजा कुरिन्थियां 5:21 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा कि वो पाप ਦਾ ਜਾਣੂ नहीं सी, पाप ਨੂੰ उसने जाणिया नहीं सी, पाप ਦਾ कदी उसके विचार ਵਿੱਚ भी नहीं आया सी, विचार ਵਿੱਚ भी ਉਹਦੀ सोच ਵਿੱਚ भी कदी पाप आया नहीं सी। पर जदों धरती ਦੇ ਵਿੱਚ आया, क्योंकि परमेश्वर पाप ਦਾ ਜਾਣੂ नहीं है, पाप ਦਾ ਜਾਣੂ कोई होर है ਜਿਹੜਾ पाप लैके आया, वो ਜਿਹੜਾ शैतान सी। हालेलुया। शैतान धरती के उत्ते पाप लैके आया, उसने परिवर्तन कर दिता, हर चीज़ दे विच मिलावट कर दी। असी गल करते हैं सारे कैन दी वंश की, कैन का वंश जिहड़ा अगे अगे चलिया, और जब असी नूह तक आउंदे हैं तो कैन का वंश तो ते खत्म हो जाना चाहिए सी। नूह के टाइम ते परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिता, 8 जाना नूं छड्ड के। जिहड़े बाइबल दे जाणू आ वो जाणदे नूह तक दा सफ़र ते नूह तो अगे दा सफ़र। जब परमेश्वर ने इस जहान नूं बनाया, उसके 2000 साल बाद उसने जहान नूं खत्म कर दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उसने 8 जाना बचाइया सिर्फ। हालेलुया। फिर ਜਿਹੜਾ शैतान ਦਾ वंश ਸੀਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਿਆ? शैतान ਦਾ वंश फिर ਅੱਗੇ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ? शैतान ਦਾ वंश तो ने खत्म कर दिता। हालेलुया। क्योंकि ਜਿਹੜਾ शैतान है वो भी एक आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, एक शैतान दा आत्मा भी है। हालेलुया। वो भी एक आत्मा है, और आत्मा पानी दे विच डुब के नहीं मरदा है। हालेलुया। आत्मा पानी च डुब के नहीं मरदा, और जिद्दां ही वो किश्ती तो बाहर आए और उसने हाम च वड़ गया, जिस तरह वो सरपेंट च वड़िया सी, हाम च वड़ गया। और हाम तो जिहड़ा पुत्र पैदा होया उसका नाम सीगा कनान। और उसने कहा कि कनान जो है हुण नूह जो है वचन दे विच लिखा है कि वो जब अपने खीवे पुणे तो उठता है, जब वो होया हुंदा आ शराबी होया हुंदा, जदों नशा उतरदा उठ के वो देखदा कि की कुछ होया है, तो वो श्राप दिंदा है। श्राप किहनूं दिंदा है? कनान नूं। कहंदा कनान श्रापी होवे। और देखो गलती किसने की है? गलती किसने की है? उत्पत्ति उसका 9 नंबर अध्याय
ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 18 ਨੰਬਰ ਐਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ। 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਤਪਤ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 18 ਨੰਬਰ ਐਤ। ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋ ਸ਼ੇਮ ਔਰ ਹਾਮ ਔਰ ਜਾਫਤ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਹਾਮ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ। ਨੂਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਦ ਪੀਤੀ ਔਰ ਖੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਮ ਔਰ ਜਾਫੇਤ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਿਠਾ। ਜਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੀਵੇਪਣ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਪਈ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਨਾਨ ਫਿਟਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਾਨ ਫਿਟਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਰਮਾਨੀ ਜਾਂ ਸੇਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਪੈਂਟ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਪੈਂਟ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਸਨ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਔਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਪੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਨਾਨ ਕਿਉਂ ਫਟਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਥੋੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਔਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਨਾਨ। ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਨਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨੂਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਔਰ ਖੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਗਾੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾ ਲਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਗਸਾ ਪਜ਼ਲ ਗੇਮ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 23 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਯਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਜੇ ਸਵਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਿਕਟ ਹੋਵੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਜਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰਗ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੋ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਥੋੜੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਆ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢੇਰ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵਗਣ ਡਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
स्वर्ग की चीज़ है। हालेलुया। जिस चीज़ की बंदा कल्पना कर सकता है वो स्वर्ग नहीं हो सकता। हुण समझ गए? जिस चीज़ की बंदा कल्पना कर सकता वो स्वर्ग नहीं है। जद असीं कहंदे कि उत्ते शहद दियां नदियां वगदियां, दुध दियां नदियां वगदियां। मैं एक भाई दे नाल गल कर रहा, यही सवाल मैं पूछा, कहंदा उत्थे दुध दियां नदियां वगदियां। मैं कहा नदी वगण दे लई थल्ले प्लेटफार्म चाहिदा? काहदे उत्ते वगदी धरती? काहदे ते वगदी? धरती ते वगदी। नदी वगण दे लई की चाहिदा? धरती चाहिदी। और कितों निकलदी होवेगी, किते जांदी होवेगी। जे वो कितों निकल के किते जांदी नहीं तो ठहर गई, फिर नदी नहीं हो सकती। हालेलुया। जिस चीज की बंदा कल्पना कर सकता है वो चीज स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। और जिस चीज की बंदा कल्पना करता कि उत्थे वधिया फुल बूटे सबो कुछ है, उत्थे वो फिरदौस है। वो स्वर्ग तो थलड़ा आयाम है, स्वर्ग तो पहला स्टेप है। हालेलुया। 6वीं डिमेंशन है, वो उत्थे तक जा सकता है बंदा। स्वर्ग दे विच बंदा नहीं जा सकता। हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर दा अपना सिंहासन है। उत्थे जावेगा ਉਹਦਾ भी मैं तुहानू तरीका दसदा उत्थे जाना किदां। असी जो कल्पना करते हैं सबो कुछ है, ये की है? ये फिरदौस है। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक डाकू ने कहा कि अज ही तू मेरे नाल फिरदौस विच होवेगा। पंजाबी दी बाइबल दे विच लिखा है स्वर्ग। स्वर्ग नेगा, फिरदौस है। क्योंकि इंग्लिश दी बाइबल दे विच लिखा है पैराडाइज। अज ही तू मेरे नाल पैराडाइज विच होवेगा। हैवन नहीं लिखा है, स्वर्ग हुंदा हैवन, यह है पैराडाइज। हालेलुया। स्वर्ग दे विच किदां जांदा है बंदा? मैं तुहानू जल्दी क्लीयर कर देना, तुसीं किसे शशो पंज दे विच ना पै रहो। स्वर्ग की है? स्वर्ग है वो परमेश्वर दा सिंहासन। हालेलुया। और जद असीं मर जाते हैं असीं पैराडाइज जाते हैं। और स्वर्ग दे विच असीं किदां जाते हैं कि पैराडाइज तक साडा जिहड़ा है प्राण पहुँचता है। असीं तिन्नां हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, शरीर, प्राण और आत्मा। लड़ाई सारी प्राण दी है। जिहड़ा शैतान है साडे प्राण दे उत्ते कब्जा करना चाहुंदा है और प्राण ही मरदा है, आत्मा कदी नहीं मरदा है। हालेलुया। कि जद उस सिंहासन दे असी 6वें डिमेंशन तक जाते हैं, उस तो बाद साडे प्राणां दा न्याय हुंदा है। हालेलुया। प्राण ही है जो मरदा है और नष्ट किया जाना है, आत्मा नष्ट नहीं हुंदा है। हालेलुया। ये आत्मा जो है जब साडे पवित्र आत्मा सानू मिल जाता, साडा आत्मा और परमेश्वर दा आत्मा जद इक्को ही हुंदा है। और जद असी फिरदौस तो पार हुंदे तां असी परमेश्वर दे विच चल जाते हाँ। हालेलुया। फिर साडा जन्म मरण नहीं हुंदा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस तरह मैं पिता दे विच और पिता मेरे विच, एक दिन तुसी मेरे विच और मैं तुहाडे विच होवांगा। हालेलुया। एक ही है, ये सबो कुछ बाद दीयां गल्लां है। क्योंकि फिर वही आत्मा जिहड़ा परमेश्वर दे विचों निकले। पवित्र आत्मा की है? परमेश्वर है। हालेलुया। और जिद्दां ही यीशु मसीह नूं पवित्र आत्मा ने छड्डिया और यीशु मसीह रो पिया, कहंदा पिता ये प्याला जिहड़ा है मेरे तो टाल जावे। इत्थे ये नहीं सीगा कि यीशु मसीह उत्थे डर गया। जिहड़े लोग सानू दूसरे कौमां दे लोग कहंदे कि यीशु मसीह जिहड़ा है वो तां आप, मैं तां कह रहा, मैं जलंधर कोई वीडियो देख रहा सी, उत्थे कोई बंदा सीगा सेवक प्रभु दा, वो बाइबलां बंड रहा सी, नवें नियम तो लोगों ने घेरिया सी, कहंदे नहीं इदां नहीं। जिहड़े लोकी कहंदे भी देखो तुसीं किदां कह सकदे कि तुहाडा परमेश्वर जिहड़ा है वो ये सब तो उत्ते आ। सारे इदां मतलब अपनी अपनी उदाहरण दे रहे सी। कहंदे यीशु मसीह तो कहंदे असीं अपने, यीशु मसीह तो आप कहंदे रोंदा, यीशु मसीह आप रोंदा परमेश्वर नूं कहंदा कि प्याला मेरे तो हट जावे। हालेलुया। दरअसल उन्होंने ये नहीं पता है कि सी यीशु मसीह पाप दा जाणू नहीं सी। जिद्दां ही उसनूं पाप तो जाणू करवाया गया उसदियां चीखां निकल गईयां। हालेलुया। पाप इन्नी खतरनाक चीज़ है, पाप बंदे नूं परमेश्वर तो वख कर दिंदा है। पाप जब तुहाडे विच है तो तुसीं परमेश्वर दे नाल नहीं रह सकदे। और पाप करते हुए लोग जिहड़े है वो शारा रारा वावा रारा करी जाते हैं। ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कुछ होर चीज़ है। हालेलुया। जब तक तुहाडे अंदर पाप है पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੂਬੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਚ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। मान लो कि वो मटके की तरह, धरती मटके की तरह है, वो मटके नूं बनाउंदा है तो मटके के अंदर नहीं है, वो मटके के बाहर। मटके नूं बनाउण वाला तो मटके के बाहर है ना, जिसने बनाया है। और मटका किस तरह कहेगा कि वो बाहर जिहड़ा मैनूं बना रहा मेरे अंदर आ जाए, मेरे विच आ जाए? कह सकदा? इदां नहीं है। परमेश्वर नूं समझण दा एक होर पहलू है। जिस तरह असीं परमेश्वर नूं हल्का फुल्का ले लिया है, परमेश्वर उस तरह नहीं है। परमेश्वर खुद कह रहा है कि जीवन जल दे सोते नूं छड्ड के इन्हां ने अपने लिए टुटे हुए झोचे बना लए। जो कुछ असीं धार्मिक रीति रिवाजां जो कुछ बना लिया है, ये चर्चां जो बन रही हैं धरती ते, सब वो कुछ ये टुटे हुए झोचे हैं। परमेश्वर इस तरह नहीं चाहता है कि लोग दूरों दूरों इकट्ठे होण एक जगह आके। ये वक्री चीज़ है संगति। वो कहते संगति करन दे विच संगति असीं किते भी कर सकते हैं, जिथे दो या तीन उसके नाम दे विच इकट्ठे हो जाते उत्थे ही संगति है। हालेलुया। पर जद एक बाबावाद बन गया, यो टुटे हुए चवच्चे हैं, उत्थे फिर पवित्र आत्मा नहीं ठहर सकता। पवित्र आत्मा की है जीवत जल दा सोता, और जिहड़ा जीवत जल है वो हौद दे विच नहीं रह सकता, उसनूं बन के नहीं रखा जा सकता एक जगह ते। हालेलुया। उन्हें बहना है, और उन्हें बहना है तो उन्हें उहदे विचों निकल के चल जाना है। तदे वो कहता बह जाता, फिर उतों निकल के चले आ जाता, उसनूं डकिया नहीं जा सकता। हालेलुया। अरे बड़ा थोड़ा औखा जिहा लगदा कि मैनूं खुद नहीं हिसाब किताब लगता कि मैं इहनूं समझावां किस तरह। हालेलुया। फिर लोग जिहड़े आ असीं भी उसे ही उहदे च ही आउंदे, असीं भी, क्योंकि लोग आउंदे हैं प्रभु दा वचन सुनते हैं चल जाते, फिर आउंदे आ सुनते हैं चल जाते, आउंदे सुन। इस तरह नेगा प्रभु दा वचन जिहड़ा है तुसीं उसनूं जीना है। बाइबलां जिहड़ियां 4 तरीके दे नाल लिखियां गईयां हन। हालेलुया। असीं सब जानते सी भी 3 तरीके नाल लिखियां गईयां, असीं भी यही सोचते हैं 3 तरीके नाल लिखियां गईयां। आसमान ते लिखी है, कुदरत दे च लिखी है ते कहे आ। हालेलुया। एक बाइबल होर है जो संत पौलुस कह रहा कि तुसी लिखित पत्रियां हो, तानू लोग पढ़ते हैं, तानू लोग पढ़ते, तुसी बाइबल पढ़ते हो। जब तुसी वचन पढ़ते रहंदे हो, तुसी सिद्धता वाल नूं वधदे हो, ते लोग फिर कई बारी ना मेणा दिंदे हन। जद कई बारी भैणां हो एक दूजे नाल लड़ पैंदियां, कहंदियां ना भी आ गई वड्डी विश्वासी। ये की हुंदा उस टाइम? असी हाँ जो प्रभु की उत्थे नुमाइंदगी करते हैं, लोग साडे वाल देखते हैं। असी अपना जीवन इस तरह का बनाना है कि लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया। जिदा मान लो बपतिस्मा ले लिया जां तौबा कर ली, हुण भाई इदां ना सोचे भी खरे मैनूं कहणे भाई ने बड़ी हिम्मत की है, कल का भरिया होया पानी बड़ा ठरिया सीगा और भाई ने अज हिम्मत की बपतिस्मा लिया है बंदगी दे विच बैठण तो पहला। भाई सोडी ने अज बपतिस्मा लिया, बहुत ठरिया पानी सीगा। पर मैं दस रहा कि बपतिस्मा ले लेना, तौबा कर लेनी, पास्टर के सामने खड़े होकर तौबा कर दें कि ठीक है भाई तुहाडे च हो सकता कोई पास्टर नूं पता होवे भी कोई
आदत है इस तरह की, कोई मान लो कोई सिगरट पींदा होवे, कोई दारू पींदा होवे, ਜਾਂ कोई हुक्का पींदा होवे, ये तुसी पास्टर के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं हुण इदां नहीं करना, मैं इस तो तौबा करदा। हुण की है, ये चीज़ां नहीं रहियां हन। हुण ते एक होर चीज़ है कि तुसी रजाई दे विच वड़ के फोन ते की देखदे हो, ये थोड़ी पास्टर नूं पता, और कोई भी नहीं दसदा भी फोन ते तुसी की करदे हो, तुसी WhatsApp ते की करदे हो, तुसी Facebook ते की करदे हो, किस तरह दी साइटां देखदे हो, फोन दे विच तुसी करदे की रहिंदे हो, ये थोड़ी पता। हालेलुया। फोन की सी कि जद कोई भी किसी चीज़ का ना प्रचार हो जाता, जो चीज़ बाहर निकल के आ जाती, और शैतान इन्ना ज़्यादा वो चतन रहिंदा, नाल ही अपना रूप भी बदली कर लैंदा। हालेलुया। लोग जिवें पहले पुरानियां सिगरटां पींदे सी, शैतान लोग कहंदे नहीं सिगरट नहीं पीनी, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ मोबाइल च दिंदा है। हालेलुया। वो बहुत तेज है, और वो नाल ही जिद्दां उत्ते परमेश्वर ने की कीता, परमेश्वर ने नूह दे टाइम ते सब कुछ खत्म कर दिता, और उसने आके हाम च वड़ गया, और हाम नूं थोड़ी खत्म करना सीगा। हालेलुया। तुसीं इदां ना सोचो कि परमेश्वर नहीं जानदा सी भी उहने हाम च वड़ जाना, पर हाम जिहड़ा है वो नूह दा पुत्तर सी, नूह दे नाल वादा सी कि तेरे जिहड़ा तेरा घराना बचाया जावेगा। हाम हुणी सारे लगे सी ना जहाज बनाउण, ते शैतान जिहड़ा हाम च आके वड़ गया। एक शैतान भी अपने रूप बदली करता रहिंदा है। हालेलुया। और सब तो खतरनाक चीज़ जिहड़ी है, जद शैतान नूं पहचानिया नहीं जाता, वो मैं तुहाडे सामने लैके आउंदा। जदों कोई बीमार हो जाता है, असीं उहनूं कहंदे भी बंदा भी हाँ भी शैतान दा काम है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ रूप बदली करता है। हालेलुया। शैतान पास्टर बन जाता है। किद्दां पछाणोगे? जो शैतान ही पास्टर बन गया, जिन्हें तुहानूं सिखाउणा है, सिक्ख्या देनी है। शैतान पास्टर च वड़ गया तो की होवेगा? जद फिर शैतान पास्टर च वड़ गया तो वो तुहानूं पता नहीं लगना, फिर तुहानूं कोई दसेगा कि तुसीं पहचानो कि हुंदा की है। शैतान फिर भंगड़े पाउंदा स्टेज दे उत्ते चढ़ के, जद वो पास्टर च वड़ जाता है, फिर वो जित प्राप्त कर लेंदा, उन्हें लोग जिहड़े जित लै, फिर बोलियां पाउंदा है, तो फिर भंगड़े पाउंदा, तो फिर वो पिछे जिहड़ियां भैणां सारे भंगड़ा पाउण लग पैंदे। इह तों भी पता लग जांदा भी हुण पास्टर च वड़ गया है। हालेलुया। ये सब तो खतरनाक स्थिति है जब शैतान पास्टर च वड़ जाता है। बीमार हो गया तो प्रार्थना कर दांगे, जिन्हों हुण पास्टर दे विच वड़ के किसी मसीह नूं चुंबड़ गया, हुण देखो पास्टर दे विच वड़ के मसीह नूं किद्दां चुंबड़ेगा? वो किसी पास्टर नूं चिंबड़ गया, और बंदा उहदी चर्च च जाण लग पिया, और फिर बंदे नूं इस तरह दीयां हदायतां दिंदा कि बंदा उसनूं छड्ड नहीं सकदा। हालेलुया। वो फिर जिद्दां दा मर्जी प्रचार करी जावे, फिर विश्वासी जिहड़ा वो हालेलुया हालेलुया आमन कही जांदा, क्योंकि पास्टर बन के चिंबड़ गया। हालेलुया। और आपां ये देखना है कि वचन दा प्रचार कौन कर रहा। चर्चां दे विच भंगड़े नहीं पाए जांदे। तुसी सारा ही देखो, पूरा पढ़ के देख लो भी पौलुस ने प्रचार किया भंगड़े पा के, या किसी ने वो किया। लोग तो उत्ते चीकां मार मार के रोंदे हुंदे सी, डिग पैंदे सी, अपने गोडियां भार हो जाते सी। आ जिहड़ा सुट्टना है कोट घुमाता, जिहड़ा पिछे नूं सुट दिया, ये भी पवित्र आत्मा दे विच नहीं है। जद बंदे नूं पवित्र आत्मा छूंदा तो अगे नूं डिगदा, गोडियां भार हो जाता, अपना सिर झुकाउंदा है। पर जिहड़ा पिछाड़ खा के डिगदा पिछे नूं डिगदे जिहड़े, वो किदां डिगदे फिर? क्योंकि शैतान जिहड़ा है वो पास्टर च आके वड़ जाता है।
हालेलुया। इनू हल्की फुल्की गल ना समझो। पाप जो है बहुत खतरनाक चीज है। पाप बहुत खतरनाक चीज है। पाप की है जिदा सिगटा पीनिया बीड़ियां पीनिया ये सबो कुछ ये पाप निगा। ये पाप दे अगे एटीट्यूड ਹਨ। पाप है कि परमेश्वर दी कही हुई गल दे उत्ते बंदा विश्वास नहीं करता। ये है पाप असली। बेप्रतीतापन, बेप्रतीतापन जिहड़ा ओहो है पाप। हालेलुया। असी प्रतीतवान होइए। हालेलुया। और मैं तुहाडे लिए प्रभु ने कीता की है ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ दूसरा ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूजा ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। दूजा ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਇਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। करंथियां जो है ये सारा बहुत ध्यान दे नाल तुसी पढ़ना। करंथियां दी पत्रियां जड़ियां दोने। हालेलुया। मैं यदि 16 नंबर आयत तो 6 नंबर पहला पढ़दा फिर 16 तो मैं अगे पढ़ांगा। सो असी सदा हौसला रखदे अते जाणदे हां भी जिन्ना चिर असी देही दे घर विच हां उन्ना चिर प्रभु तो विछड़े हुए हाँ। हालेलुया। अगे 16 तो पढ़ते हैं। सो असी हुण किसे नू शरीर दे अनुसार नहीं सियाणदे हाँ। शरीर दे अनुसार असी किसे नू नहीं सियाणदे हाँ। भावें असां मसीह नू शरीर दे अनुसार जाणिया है पर हुण उस तरह उस नू फेर नहीं जाणदे। हालेलुया। जिहड़ी मैत कही सी भी असी प्रभु नू जद असी सुपना देखते हैं या दर्शन देखते हैं तो असी किस तरह का देखते हैं? इस तरह का जिस तरह की फोटो है। पर वो कहता कि ये शरीर दे विच जदों सी इस तरह का सी पर हुण असीं उहनूं आत्मा दे विच इस तरह का नहीं देखते हाँ। हालेलुया। फिर तुहानूं मैं बाद च दसूंगा कि प्रभु है किदां दा। हालेलुया। इस ते टिके रहो भी प्रभु है किदां दा। पर हुण उस तरह का फिर नहीं जानते। सो जे कोई मसीह विच है तो वह नवीं सृष्टि है। पुरानियां गल्लां बीत गईयां वेखो वह नवीआं हो गईयां हन। पर सारियां गल्लां परमेश्वर दा हन जिहने मसीह दे राही सानू अपने नाल मिला लिया अते मिलाप दी सेवकाई सानू दित्ती। अर्थात परमेश्वर मसीह विच हो के जगत नू अपने नाल मिला रहा सी अते उहने उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी करदा अते उसने मेल मिलाप दा वचन सानू सौंप दिता। हालेलुया। 21 नंबर आयत है। उसने उसनू जिहड़ा पाप दा जाणू नहीं सी साडी खातर पाप ठहराया तां जो असी उस विच हो के परमेश्वर दा धर्म बणीए। हालेलुया। असी हुण सो असी 16 तो दोबारा मैं पढ़ना। सो असी हुण तो किसे नू शरीर दे अनुसार नहीं सियाणदे भावें असां मसीह नू शरीर दे अनुसार जाणिया पर हुण उस तरह उस नू फिर नहीं जानदे। हालेलुया। हुण असी जद गल करते हैं कि प्रभु जो धरती दे उत्ते आया मैं बहुत बार गल करदा ये जिहड़ा 33.5 साल का उसका जीवन है एक्चुअल दे विच परमेश्वर का जीवन नहीं है। हालेलुया। ये साडा जीवन है। परमेश्वर इस तरह नहीं रह सकता। सड़ियांद भरी दुनिया दे विचों नहीं रह सकता। हालेलुया। ये साडा जीवन है। ये जो है ये साडा स्वरूप है। परमेश्वर ने बंदे नू अपने स्वरूप उत्ते बनाया। हालेलुया। ये साडा इस तरह का स्वरूप है और वो कहता भी जद असी प्रभु नू पहन लिया फिर परमेश्वर इस तरह का नहीं है। परमेश्वर की है आत्मा है और जेड़े प्रभु नू मानते हैं वो कहता भी आत्मा दे विच होके भगती करन। हालेलुया। फिर जद असी सारे ही जिस दिन एक देह बन जाते हैं असी इकट्ठे हो जाते फिर वो प्रभु का स्वरूप है और जो असी वचन रूपी लाड़ी देखते हैं वो है असल परमेश्वर का स्वरूप। हालेलुया। वचन रूपी लाड़ी की तस्वीर देखी किसी ने? बनाई है किसी वचन रूपी
ये सारियां आयतां जो इकट्ठी होके एक लाड़ी बनती है और वो आयतां जिहड़ियां है साडे शरीरां दे विच रखदा है। असीं मिल के एक देह बनदे हां। हालेलुया। कलीसिया की है? प्रभु दी देह है। और फिर प्रभु किस तरह का होया? कलीसिया प्रभु दी देह है तो प्रभु किदां दा होया? प्रभु फिर साडे वर्गा जदों असीं इकट्ठे हो जाने सारे मिल के, जद साडे विच विश्वास आ जांदा, ओह विश्वास जिहड़ा ओह दिंदा है, साडे विच विश्वास आ जांदा है, साडे विच संयम आ जांदा है, धीरज आ जांदा है, भरपण पर ना प्रेम आ जांदा है। जदों असीं सारे ही इक्को ही प्रेम दे थले बच जांदे ते फिर पवित्र आत्मा कलीसिया दे विच आ जांदा। फिर उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा ओह सिर बनदा है ते कलीसिया सारी मिल के प्रभु दी देह बनती है। हालेलुया। ये जो असी एक इंसान बन के धरती दे उत्ते आए मनुख है। हालेलुया। साडी खातर ताकि असी जिस तरह का सोचते हैं परमेश्वर नूं साडी समझ दे विच आवे। अगर भाई विलियम मैरन ब्रानहम नाम दा ते कोई प्रभु यीशु मसीह नूं जान नहीं सकता। हालेलुया। अगर यीशु मसीह नहीं आउंदा ते कोई भी परमेश्वर नूं नहीं जान सकता सी कि परमेश्वर लगता किदां दा, परमेश्वर दिसदा किदां दा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है। परमेश्वर नूं देखा नहीं जा सकता, परमेश्वर नूं देखा नहीं जा सकता। हालेलुया। और जिसने परमेश्वर नूं देखना है तो वह प्रभु यीशु मसीह वाल देखे। हुण जे मैं कहां कि जिन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं देखना तो किधर देखे? मान लो किसी ने परमेश्वर नूं देखना है तो प्रभु यीशु मसीह वाल देखे, तो जिन्हें प्रभु यीशु मसीह देखना वो कित्थे देखे? वो है उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया। हालेलुया। पे हर बंदा जिहड़ा है उसके अपने स्वरूप उत्ते होए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैनू प्रभु प्रभु कहण वाला स्वर्ग राज दे विच कदी नहीं जावेगा, बल्कि वो जावेगा जिहड़ा मेरे पिता दी मर्जी उत्ते चलता है। हुण पिता दी मर्जी की है कि हर शख्स उसके पुत्र दे स्वरूप उत्ते होवे। हालेलुया। और जिसने मसीह नूं देखना है तो मसीह दी कलीसिया नूं देखे। फिर केड़ी कलीसिया नूं? है धरती दे उत्ते कोई दी कलीसिया जिहड़ी मसीह दा करैक्टर रखदी होवे? हैगी कोई? फिर की कारण लगे हैं सारे? जिसने मसीह नूं देखना है उसकी कलीसिया नूं देखे। हालेलुया। तो फिर कलीसिया दे विच तां तीन तरह के लोग हमेशा ही रहिंदे आ। कलीसिया दे विच तीन तरह के लोग हमेशा रहिंदे आ। हालेलुया। एक विश्वासी, एक अविश्वासी और एक नकली विश्वासी। अविश्वासियों नूं बर्दाश्त कर सकता है परमेश्वर। विश्वासी तो वो लोग हैगे ही आ जिहड़ा विश्वास नहीं करता, अविश्वासी आ, बिल्कुल प्रभु नूं नहीं मानता, वो उसनूं बर्दाश्त कर सकता है। पर जिहड़ा नाटक करता है नकली विश्वासी नूं वो बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। नकली विश्वासी नूं बर्दाश्त नहीं करता है परमेश्वर कि जो मसीही होने का नाटक करता होवे उन्होंने पसंद नहीं करता। हालेलुया। अरे जिहड़े टुटे हुए झवच्चे बनाए हैं उन्हां ही लोगों ने बनाए हैं जिहड़े मसीही होने का नाटक करते हैं। मसीही होने का नाटक नहीं करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं और जो कई बार सानूं दसदे कि साडा जीवन इदां दा, उस टाइम खुशी हुंदी है कि बंदे ने कोई पर्दा नहीं रखा, क्योंकि उसका इलाज है परमेश्वर दे कोल। और जिहड़ा पर्दा रखता है, जिहड़ा डॉक्टर नूं दसदा ही नहीं मैं बीमारी किहड़ी है, डॉक्टर की इलाज करेगा? मतलब दसदा ही नहीं भी बीमारी कित्थे आ, और अपने आप नूं अगला ठीक ठाक बैठा है। हुण डॉक्टर दे कोल मैं जावां टाई टोई ला के तैयार हो गए तो डॉक्टर नूं मैं दस्सां ही ना भी मेरे दर्द कित्थे हुंदी है, डॉक्टर कित्थे इलाज करेगा? इसलिए जब मसीह दे कोल आउणा है जरूरी है कि तुसीं अपनी असली गलती जिहड़ी आ उसनूं जाणो, असली गलती उहदे अगे रखो। हालेलुया। इत्थे कोई वो नहींगा, वड्डा छोटा कोई नहीं है। जिस चीज़ दे विच बंदा कोई फसिया होया है, जिहड़ी उसनूं कोई तकलीफ है, जो उसदे अविश्वास का कारण है ओह दसे ते उहदे लई प्रार्थना की जा सकती है। फिर सारे भाई भैन उहदे लई प्रार्थना करनगे तो एक दिन उहदे चों छुट जाएगा। हालेलुया। पर जे असीं नकली धार्मिक बने हुए लोग हाँ, हालेलुया, असी ही परमेश्वर का धर्म बनना है। आपां जिहड़ी आयत पढ़ी है, हालेलुया, 2 कुरिन्थियां उसदी
5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 21 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਂਟ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਤਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 12:30 ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਦਾਊਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਊਦ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਚਰਚ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਾਂ ਮਰੋੜਾਂ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ 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 ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
परमेश्वर का वचन इस तरह नहींगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ही उस योग बनाता है। तुसी खुद पवित्र आत्मा पाते हो, तुसी लिखत पत्रियां हो, ਤੁਹਾਨੂੰ खुद ही पता होना चाहिए कितने जाना है कितने नहीं जाना है। तुसी पास्टर दे चलाए हुए नहीं चलना है, पवित्र आत्मा दे चलाए हुए चलना है। हालेलुया। जब असीं पवित्र आत्मा दे चलाए हुए चलते हैं तो असीं अपने फैसले खुद ले लेंदे हैं। कई बार लोग इदां फस जाते हैं, इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है पास्टर दे नाल। मान लो कि बच्चा जिहड़ा है वो चर्च दे विच ही पैदा होया, छोटा बच्चा उत्थे ही वड्डा हुंदा, हौली हौली वो 15 साल का 20 साल का हो जाता, वो अपने पास्ट नूं वो छड्ड ही नहीं सकता, नहीं छड्ड हुंदा। सानूं भी पता बड़ी तकलीफ हुंदी आ। भावें पास्टर नूं 25 साल गलत ही सिखाउंदा रहा होवे, भावें वो पास्टर पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दे विच ही बाबे नूं भी उहदे पे नूं चाहे सारे नूं उहदे विच ही बपतिस्मा दिंदा रहा होवे, पर असी एक होर सब तो खतरनाक गल जिहड़ी आ, एक होर खतरनाक गल जिहड़ी सामने आई है, वो पता की है। एक भाई जिहड़ा है वो चले गया दूजे पास्टर दी किसी दी चर्च दे विच, और पास्टर मिशनां दा है, और पास्टर जिहड़ा प्रचार करदा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दे विच बपतिस्मा दिंदा है। हुण बंदा चल गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੱਤੀ 28 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਐਤ ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦੀ 38 ਨੰਬਰ ਐਤ ਦੇ ਗੱਬੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉਹ ਕੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਕੜੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦੀ 38 ਦੇ ਗੱਬੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੇਲੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ 28 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੋਚੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਤ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਪਰ ਵਰਦਾਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੋਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ,
ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਣਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਚੋਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਚੋਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਕੀ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਦੱਸੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਇਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੇ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣੇ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਪਿਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਿਤਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ।
ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।